गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 में आपणे आगळ जोईए तो आजना लेक्चर में आपणे बंध क्रमांक, बंध लंबाई अने बंध कोण विषे भणवानुं थशे। छेल्ला लेक्चर में आपणे लेटिस एंथाल्पी जोई हती के कोई घन आयनीय संयोजन में रहेला वायुमय अथवा घन आयनीय संयोजन मांथी वायुमय धन आयन अने वायुमय ऋण आयन मेळववा माटे आपवी पड़ती जरूरी ऊर्जा ने आपणे कोना तरीके ओळखता होय, लेटिस एंथाल्पी। अने बीजी डेफिनेशन पण आ हती के 1 मोल घन वायुमय, 1 मोल घन वायुमय घन आयन अने वायुमय ऋण आयन एकबीजा साथे जोड़ाय अने ज्यारे आयनीय घन संयोजन बनावे त्यारे जरूरी ऊर्जाना फेरफारने आपणे लेटिस एंथाल्पी तरीके ओळखता होय। हवे एनाथी आगळ आपणे बंध एंथाल्पी विशेनी वात करी हती के बंध एंथाल्पी एटले शुं के जे परमाणुओ एकबीजा साथे जोड़ाय अने ज्यारे अणुनी रचना करे त्यारे ए परमाणु जोड़ायेला होय त्यारे एनी वच्चे जे बंध क्रिएट थतो होय ए बंधने तोड़वा माटे जे जरूरी ऊर्जा रही ए ऊर्जाने आपणे कोना तरीके ओळखता होय, बंध एंथाल्पी तरीके। एटले के 1 मोल संयोजन मांथी वायुमय परमाणुओ मेळववा माटे जरूरी एंथाल्पी ने आपणे कोना तरीके ओळखता होय, बंध एंथाल्पी तरीके। पछी जो परमाणु समान अणु जो समान परमाणु मांथी बनेलो होय तो आपणे बंध एंथाल्पी तरीके ओळखता होय, अने जो परमाणु अणु जुदा जुदा अणु मांथी बनेलो होय तो एनी आपणे केवी बंध एंथाल्पी लेता होय तो के सरेराश बंध एंथाल्पी तरीके आपणे उपयोगमां लेता होय। हलावे तो आजना लेक्चर में आपणे बंध लंबाई कोने कहेवाय एना विषे आपणे जोवानुं थशे। तो समझो कि अणु में जोड़ायेला बे परमाणुना केंद्रो वच्चेना संतुलित अंतरने बंध लंबाई तरीके ओळखवामां आवे। कि तमे कोई अणु ल्यो, ए अणु में जोड़ायेला जे बे परमाणु होय ए बंने परमाणुना केंद्र वच्चेना जे अंतर रह्या ए केंद्र वच्चेना संतुलित अंतरने आपणे कोना तरीके ओळखता होय, बंध लंबाई तरीके आपणे ओळखता होय। सपोज के समझो कि आपणे एक आ परमाणु ए लीधो, आ परमाणु ए लीधो, ख्याल आवे। हवे एने संलग्न एने कोर एनी ज बाजुमां आपणे आ परमाणु कयो लीधो, बी लीधो। आ परमाणु ए लीधो अने आ परमाणु बी लीधो तो समझो परमाणु एनी परमाणुए त्रिज्या समझो कांईक आटली थाय के नहीं, अने आ परमाणु बी नी वात करी तो एनी परमाणुए त्रिज्या आ थाय के नहीं। तो समझो कि आ जे बंने परमाणुओना केंद्र वच्चेनुं जे संलग्न अंतर रह्युं, समझो आ जे अंतर रह्युं ए अंतरने आपणे कोना तरीके ओळखता होय, बंध लंबाई तरीके आपणे ओळखता होय। ख्याल आवे कोना तरीके ओळखता होय, बंध लंबाई। बंध लंबाई एटले शुं के आपणे बंध लंबाई ने आर वडे दर्शावी तो आर बराबर आर ए वत्ता शुं थाय, आर बी। ख्याल आवे बंध लंबाई आर बराबर शुं थाय, आर ए वत्ता आर बी। एटले के परमाणु एनी परमाणुनी त्रिज्या वत्ता परमाणु बी नी परमाणुनी त्रिज्या। धारो के समझो कि आटલું જે અંતર રહ્યું, આટલું અંતર રહ્યું એ કોનું થાય, અહીંયાથી આટલું અંતર પરમાણુ એનું થાય તો એ એની શું થઈ, પરમાણુની ત્રિજ્યા। આટલું અંતર રહ્યું એ કોનું થયું, પરમાણુ બીની થયું તો એ પરમાણુ બીની શું થઈ, પરમાણુની ત્રિજ્યા। પરંતુ આપણે શું થયું કે બે કેન્દ્રો, આનું કેન્દ્ર અને આનું કેન્દ્ર, કે આ પરમાણુ એનું કેન્દ્ર અને આ પરમાણુ આ પરમાણુ એ અને આ પરમાણુ બીનું કેન્દ્ર, તો આ બંને કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર રહ્યું એ અંતરને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય, બંધ લંબાઈ તરીકે ઓળખતા હોય। ખ્યાલ આવે। અને એ બંધ લંબાઈને આપણે ભાગ્યા 2 કરી, ડિવાઇડેડ બાય કેટલા કરી, 2 કરી तो आपने आ परमाणुनी शू मळे, परमाणुीय त्रिज्या मळे। हवे समझे कि परमाणुनी आ बंध लंबाई रही ए बंध लंबाई कई रीते मपाय के बे परमाणु लीधा,
ફૂટપટ્ટી મૂકી, સ્કેલ મૂકી, હાલો 1 સેન્ટીમીટર અંતર મળ્યું બંને કેન્દ્ર વચ્ચેનું? નહીં, કારણ કે આ જે અણુઓ રહ્યા, પરમાણુ રહ્યા, એ કેવા હશે? ખૂબ જ નાના હશે, કે આપણે એનો અભ્યાસ નરી આંખે કરી શકતા નથી. કે આ બે પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું જો આપણે અંતર માપવું હોય, સમજો, તો એ અંતર આપણે પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરી શકીએ. અને પ્રાયોગિક રીતે કઈ કઈ પદ્ધતિઓ દ્વારા? તો કે વર્ણપટ દર્શકીય પદ્ધતિ દ્વારા, ક્ષકિરણ વિવર્તન અને ઇલેક્ટ્રોન વિવર્તન તકનીક પદ્ધતિ દ્વારા આપણે કોઈ પણ અણુની બંધ લંબાઈ વિશે માહિતી મેળવી શકીએ. MCQમાં યાદ પૂછે કે બંધ લંબાઈ નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ દ્વારા માપવામાં આવે? તો કે વર્ણપટ દર્શકીય પદ્ધતિ, ક્ષકિરણ વિવર્તન પદ્ધતિ અને ઇલેક્ટ્રોન વિવર્તન તકનીક અથવા પદ્ધતિઓ દ્વારા આપણે આ જે બંધ લંબાઈ રહી એ બંધ લંબાઈ આપણે માપી શકીએ. હવે સમજો કે આ શું કહેવા માંગે કે બંધિત અવસ્થામાં પરમાણુ, કોઈ પરમાણુઓ જ્યારે એકબીજાના સંપર્કમાં હોય તો તેમની ત્રિજ્યા પરથી આપણે કઈ ત્રિજ્યા મેળવી શકીએ? સહસંયોજક ત્રિજ્યા. એટલે કે આ પરમાણુ એ લીધો અને એની સંલગ્ન આપણે કયો પરમાણુ લીધો? બી. તો આ બંને પરમાણુ એકબીજાની સપાટી અથવા એકબીજાની, આ બંને પરમાણુઓ એકબીજાને કેવા? સંલગ્ન, એકબીજાને ખૂબ જ નજીક છે. ખ્યાલ આવે? તો આ બંને કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર રહ્યું એ કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? બંધ લંબાઈ તરીકે. પરંતુ આને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરી, ડિવાઇડેડ બાય કેટલા કરી? 2 કરી, તો આપણને શું મળે? એની સહસંયોજક ત્રિજ્યા અથવા એની કઈ ત્રિજ્યા મળશે આપણને? પરમાણુય ત્રિજ્યા આપણે મેળવી શકીએ. હવે જો આપણે પરમાણુય ત્રિજ્યાનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ધારો કે આપણે ક્લોરીનની વાત કરી, તો ક્લોરીનના બે પરમાણુઓ વચ્ચેનું જે અંતર રહ્યું એ અંતર આપણને કેટલું જોવા મળે? 198 પાઇકોમીટર જેટલું જોવા મળે. હવે સપોઝ કે માની લ્યો કે આ ક્લોરીનનો એક પરમાણુ, આ ક્લોરીન જ છે, અને આ ક્લોરીનનો બીજો પરમાણુ, તો આપણને કયો અણુ બનતો જોવા મળે? Cl2. તો Cl2 ની બંધ લંબાઈ રહી અથવા બંધ લંબાઈ રહી એ બંધ લંબાઈ કેટલી થાય? 198 પાઇકોમીટર. એટલે કે આ ક્લોરીન ક્લોરીન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ રહી એ કેટલી થાય? 198 પાઇકોમીટર જેટલી આપણને જોવા મળે. હવે આ ક્લોરીનની બંધ લંબાઈ ઉપરથી મારે આ એક ક્લોરીન પરમાણુની સહસંયોજક ત્રિજ્યા અથવા એની પરમાણુની ત્રિજ્યા માપવી હોય તો હું આ 198 ને ડિવાઇડેડ બાય કેટલા કરીશ? 2 કરીશ, તો મને ક્લોરીનની સહસંયોજક ત્રિજ્યા કેટલા પાઇકોમીટર મળે? 99 પાઇકોમીટર મળે. કારણ કે 2 ક્લોરીન, ધારો કે સમજો કે આ 99 હશે અને આ કેટલી હશે? 99. તો આ અહીંયાથી આટલું અંતર રહ્યું, સમજો આટલું અંતર, એક ક્લોરીનની કઈ ત્રિજ્યા થઈ? પરમાણુય ત્રિજ્યા. અને આ આટલું અંતર રહ્યું એ બીજા ક્લોરીનની કઈ થઈ? પરમાણુય ત્રિજ્યા. તો આ સંપૂર્ણ અંતરને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? બંધ લંબાઈ. તો બંધ લંબાઈને ડિવાઇડેડ આપણે 2 કરી, કારણ કે અહીંયા ક્લોરીનના કેટલા પરમાણુ? 2. તો આપણને જે તે પરમાણુની કઈ મળે? સહસંયોજક ત્રિજ્યા આપણે મેળવી શકીએ. ક્લિયર? તો આ કોની વાત કરી? સહસંયોજક ત્રિજ્યાની. હવે સમજો કે સમાન અણુમાં સહસંયોજક બનતી જોડાયેલા 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચેના અંતરનું મૂલ્ય કેવું હોય? અડધું હોય. કે આ જે સહસંયોજક ત્રિજ્યા આપણે 99 પાઇકોમીટર મેળવી એ કેવી હોય? કે જો અણુમાં 2 સમાન પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા હોય, ધારો કે આ Cl2 અણુ રહ્યો, તો એ Cl2 અણુમાં 2 ક્લોરીન પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી આપણને જોડાયેલા જોવા મળે. તો આપણને એની જે આ બંને પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર લ્યો અને એનું અડધું મૂલ્ય કરો તો આપણને બંને પરમાણુની શું મળે? સહસંયોજક ત્રિજ્યા મેળવી શકીએ. ખ્યાલ આવે? કઈ ત્રિજ્યા મળે? સહસંયોજક ત્રિજ્યા. ખાસ યાદ રાખવાનું કે સમાન અણુમાં સહસંયોજક બંધથી, કે આ ક્લોરીન ક્લોરીન વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી સહસંયોજક બંધ જ થયો હોય, તો એ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચેના અંતરનું, આ 2 પરમાણુ જોડાયા સમાન, તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે કે બંનેના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એનું આપણે અડધું કરીએ તો એ અડધું મૂલ્ય કોનું? અડધા મૂલ્યને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? સહસંયોજક
ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખતા હોય. પછી સમજો કે વાન ડેર વાલ્સ ત્રિજ્યા પરમાણુની એકંદરે ત્રિજ્યા દર્શાવે. વાન ડેર વાલ્સ ત્રિજ્યા એટલે શું? અને જેમાં અબંધકારક પરિસ્થિતિમાંના સંયોજકતા કોષનો સમાવેશ કરે. હવે સમજો કે વાન ડેર વાલ્સ ત્રિજ્યા એટલે શું? કે મેં આ એક Cl2 નો અણુ લીધો, હવે બીજો જ હું અહીંયા Cl2 નો અણુ મૂકું તો એ Cl2 ના અણુઓ સમજો કે હું 1 મોલ ક્લોરીન વાયુ લઉં, 1 મોલ. સમજો કે હું એમ કહું કે તમે 1 કિલોગ્રામ ખાંડ લ્યો તો 1 કિલોગ્રામ ખાંડ તમે લીધી તો એ 1 કિલોગ્રામ ખાંડમાં ખાંડના કેટલા કણ હશે? ખ્યાલ આવે? તમે એમ કે 1 ડઝન કેળું, 1 ડઝન તમે કેળા લ્યો તો 1 ડઝન કેળામાં મોટો એક કેળો આવશે? નહીં આવે. કે 1 ડઝન કેળાની અંદર 1 ડઝનની વાત કરી તો 1 ડઝનની અંદર કેળાના કેટલા નંગ આવશે? 12 નંગ આવશે. તો એ જ રીતે હું એમ કહું કે 1 મોલ Cl2 અણુ લઉં તો 1 મોલ Cl2 અણુની અંદર એવોગેડ્રો અંક જેટલા Cl2 અણુ હશે. ખ્યાલ આવે? 6.022 × 10⁻23. તો આ બધા જ અણુઓ એકબીજા સાથે ચોક્કસ પ્રકારના બંધથી શું થયેલા હોય? જોડાયેલા હોય. અને એ બંધ ખૂબ જ કેવા હોય? નિર્બળ હોય. કે જે નિર્બળ બંધને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? વાન ડેર વાલ્સ બંધ તરીકે. તો સમજો કે આ પરમાણુ રહ્યા એ બંધ એન્થાલ્પી બંધ લંબાઈ દ્વારા જોડાય. જ્યારે આ વાન ડેર વાલ્સ ત્રિજ્યા રહી એ વાન ડેર વાલ્સ ત્રિજ્યા પરમાણુની કઈ ત્રિજ્યા દર્શાવે? એકંદરે ત્રિજ્યા દર્શાવે. ખ્યાલ આવે? અને એમાં અબંધકારક પરિસ્થિતિમાંના સંયોજકતા કોષનો પણ શું થાય? સમાવેશ થતો આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? તો આટલું તમારે શેમાં યાદ રાખવાનું? બંધ લંબાઈમાં. કે જુદા જુદા તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે જુદા જુદા અણુઓ રહ્યા એ અણુઓની બંધ લંબાઈ તમને આપી દીધી, પરંતુ એ કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. કે બંધ લંબાઈ સમજો કે એવું જરૂરી નથી કે બંધ લંબાઈ ખાલી સિંગલ બંધ હોય ત્યારે જ બને, કે ડબલ બંધ અથવા ટ્રિપલ બંધ હોય તો તેમની પણ આપણને ત્રિજ્યાઓ જોવા મળે. એટલે કે બંધ લંબાઈ જો જેમ સમજો કે જેમ બંધ ક્રમાંક વધતો જાય એમ બંધ લંબાઈ શું થાય? ઘટતી જાય. ખ્યાલ આવે? કે ધારો કે કાર્બન કાર્બન સિંગલ બંધ હોય, કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ હોય, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બંધ હોય તો સૌથી વધુ બંધ લંબાઈ કોની હોય? કાર્બન કાર્બન સિંગલ બંધની. એનાથી ઓછી ડબલ બંધની અને એનાથી ઓછી કોની હોય? ટ્રિપલ બંધ. એટલે કે જેમ બંધ લંબાઈ વધે બંધ ક્રમાંક વધે તેમ બંધ લંબાઈ શું થાય? ઘટતી આપણને જોવા મળે. હવે એનાથી આગળ આપણે જોઈએ કે બંધ કોણ. તો બંધ કોણ કોને કહેવાય? સમજો કે અણુ અથવા સંકીર્ણ આયનમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ બંધન ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકોની વચ્ચે રચાતા ખૂણાને બંધકોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. સમજો બંધકોણ કોને કહેવાય? કે તમે કોઈ અણુ લ્યો અથવા કોઈ તમે સંકીર્ણ આયન લ્યો તો આ અણુ અને સંકીર્ણ આયનમાં જે મધ્યસ્થ પરમાણુ હોય એ મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ બંધન ઇલેક્ટ્રોન હોય. ખ્યાલ આવે? અને એ બંધન ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકોની વચ્ચે રચાતા ખૂણાને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? બંધ કોણ તરીકે ઓળખતા હોય. કે કેવી કક્ષકો કઈ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અને બંધ રચે એ આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં આગળ જોવાનું થશે. કે આપણે આકાર અને એના વિશે ચર્ચા કરીશું ત્યારે ખૂણો કઈ રીતે બને એના વિશે આપણે જોવાનું થશે. કે જો કોઈ અણુ બને ત્યારે એના ઉપર બંધકારક પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન પણ હોય. તો આ બંને વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારના આકર્ષણ બળ અને અપાકર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થતા હોય. એના કારણે પણ બંધકોણ શું થાય? ઘટતો જોવા મળે. એટલે કે અત્યારે ડેફિનેશન આ મુજબ યાદ રાખવાની કે અણુ સંકીર્ણ આયનમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ બંધન ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકોની વચ્ચે રચાતા ખૂણાને બંધકોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને આ બંધકોણ પણ તમે H2O નો અણુ લ્યો અને કોણ માપક મૂકો તો મળશે નહીં. કે આ બંધકોણ રહ્યો એ બંધકોણ કોની મદદથી માપવામાં આવે? તો કે વર્ણપટ દર્શકીય પદ્ધતિની મદદથી શું માપવામાં આવે? બંધકોણ આપણે માપી શકીએ.
પછી જો કે તે અણુ સંકીર્ણ આયનમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ વહેંચાયેલી કક્ષકોનો શું આપે? ખ્યાલ આપે કે મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ, મધ્યસ્થ પરમાણુ લ્યો, એ મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ વહેંચાયેલી કક્ષકો એટલે કે બંધ બનવામાં કઈ કઈ કક્ષકોએ શું કરેલી હોય? ભાગીદારી કરેલી હોય, એના વિશે શું આપે? માહિતી આપણને આપતી જોવા મળે. ધારો કે આપણે H2O ની વાત કરી, સમજો તો આ H2O માં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં સપોઝ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 6 હોય. અને આ હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય? 1. તો આ હાઇડ્રોજન આ મુજબ આ મુજબ અણુનું આપણે બંધારણ બનાવી શકીએ. તો આ H2O માં જે આ ખૂણો બન્યો, એ ખૂણો કેટલો હોય? 104.5 ડિગ્રીનો આપણને જોવા મળે. અને એ કોના કારણે? કે પરમાણુની આસપાસ કેવા બંધન ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી, તો આ જે રહ્યા એ પરમાણુની આસપાસની કેવી કક્ષકો થઈ? બંધન ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી. અને આ ઓક્સિજન ઉપર 2 અબંધકારક શું જોવા મળે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. એટલે કે 2 જોડ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપણને ઓક્સિજન ઉપર હાજર રહેલા જોવા મળે, કે જે શું કરે? તો કે બંધ બનવામાં ભાગીદારી કરતા નથી. તો આ આપણે કોની વાત કરી? બંધ લંબાઈ અને બંધ કોણ. હવે આપણે એક ટોપિક જોવાનો થશે, બંધ ક્રમાંક. બંધ ક્રમાંક કોને કહેવાય? સમજો કે બંધ ક્રમાંકની આપણે વાત કરી, તો બંધ ક્રમાંક કોને કહેવાય? ટૂંકમાં બંધ ક્રમાંક એટલે બીજું કંઈ નહીં કે આપણે જે લુઈસ બંધારણ ભણી ગયા, એ લુઈસ બંધારણમાં જે ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા, એ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા શું થતું? સહસંયોજક બંધ બનતો. આપણે ભણી ગયા હતા સહસંયોજક બંધના પ્રકાર કેટલા? 3. કે એક ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો એકલ બંધ, 2 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો દ્વિબંધ, અને 3 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો કેટલા બંધ બને? ટ્રિપલ બંધ. તો આ કેટલા બંધ બન્યા? એ બંધને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? બંધ ક્રમાંક તરીકે. તો સમજો કે આ મુજબ આપણે લખી શકીએ કે સહસંયોજક બંધના લુઈસ વર્ણનમાં બંધ ક્રમાંક અણુમાંના 2 પરમાણુ વચ્ચેના બંધની સંખ્યા છે. સમજે શું કે સહસંયોજક બંધ એ લુઈસ વર્ણનમાં બંધ ક્રમાંક અણુમાંના 2 પરમાણુઓ વચ્ચેના બંધની શું કીધી? સંખ્યા કીધી. કે સહસંયોજક બંધમાં આપણે જોયું કે એક ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો કે એ પરમાણુ વચ્ચે કેટલા બંધ બનેલા હોય? 1. તો એ બંધની સંખ્યા એટલે શું થયું? બંધ ક્રમાંક. સહસંયોજક બંધ લુઈસ વર્ણનમાં બંધ ક્રમાંક અણુમાંના 2 પરમાણુઓ વચ્ચેના બંધની શું દર્શાવે? સંખ્યા. ધારો કે એક ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો એકલ બંધ બન્યો, તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થયો? 1. 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો એ બંને વચ્ચે કેટલા બંધ બન્યા હોય? 2. તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થયો? 2. હવે 3 ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી કરે તો કેટલા બંધ બને? ત્રિબંધ. તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થયો? 3 બંધ ક્રમાંક આપણને જોવા મળે. હવે એનાથી આપણે આગળ જોઈએ તો ધારો કે આપણે H2 નું ઉદાહરણ લઈએ. H2, તો આ H2 ના ઉદાહરણમાં સમજો કે આ હાઇડ્રોજનનો 1 ઇલેક્ટ્રોન અને આ બીજા હાઇડ્રોજન પરમાણુનો 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ બંને એક ઇલેક્ટ્રોનની શું કરશે? ભાગીદારી કરશે કે નહીં?
લુઈસ બંધારણમાં. તો આ એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ તો જોજો અહીંયા કેટલા બંધ બન્યા, એક, અથવા આને આપણે કયા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય, એકલ બંધ તરીકે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન વચ્ચે જો એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ હોય અને એ એકલ બંધ બનાવતો હોય તો આવા એકલ બંધ જેની વચ્ચે હોય એનો બંધ ક્રમાંક આપણને કેટલો જોવા મળે? 1 જોવા મળે. એ જ રીતે જો આપણે O2 લઈએ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 6. આ બીજા ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 6. તો આ બંને રહ્યા એ બે ઇલેક્ટ્રોનની શું કરશે? ભાગીદારી કરશે. તો ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચે કેવા બંધ બન્યા? દ્વિબંધ બન્યા. તો આ ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચે જે બે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા જે દ્વિબંધ બન્યો તો એ દ્વિબંધને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? બંધ ક્રમાંક. તમને પૂછે કે O2 નો બંધ ક્રમાંક કેટલો? તો O2 માં જો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ? બે ઇલેક્ટ્રોનની. તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થાય? 2 થાય. એ જ રીતે જો હું N2 લઉં તો નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં તમને ખ્યાલ જ છે કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 3. તો આ નાઇટ્રોજન બીજા નાઇટ્રોજન પરમાણુ સાથે જો કેટલા 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો આ બંને નાઇટ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે કેવા બંધ દ્વારા જોડાણા? ટ્રિપલ બંધ દ્વારા. તો આનો બંધ ક્રમાંક આપણને કેટલો જોવા મળે? 3. તો એટલે કે એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો એકલ બંધ બને તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો? 1. બે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો દ્વિબંધ બને તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો? 2. 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય ટ્રિપલ બંધ બને તો એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો? 3 આપણને જોવા મળે. તો આ રીતે તમે બંધ ક્રમાંક દર્શાવી શકો. હવે સમજો કે ઘણી વખત કે આપણે એમ લઈએ કે કાર્બન અને ઓક્સિજન, કાર્બન અને ઓક્સિજન. તો આ કાર્બન અને ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો આ કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે આપણને 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થતી જોવા મળે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની? 3 ઇલેક્ટ્રોનની શું થાય? ભાગીદારી થાય. અને આ 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થતી હોય, સમજો કે આ કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા? 4 ઇલેક્ટ્રોન. આ ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા? 6 ઇલેક્ટ્રોન. ખ્યાલ આવે? હવે શું થશે? આ કાર્બન કાર્બન આની સાથે દ્વિબંધ બનાવે. કેવા બંધ બનાવે? દ્વિબંધ. હવે આ ઉપરાંત જો આ બે બંધ બનાવે તો આ કાર્બનનો અષ્ટક પૂર્ણ નથી થતો, ઓક્સિજનનો પૂર્ણ થાય તો ઓક્સિજનનો આ એક યુગ્મ આને શું કરશે? દાન કરે. એટલે કે આ મુજબ જોવા મળે. જો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા એ ઇલેક્ટ્રોન કોના? 2 કાર્બનના, 2 ઓક્સિજનના. આ 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા એ ફક્ત ને ફક્ત કોના? ઓક્સિજનના. ખ્યાલ આવે? એટલે કે આ જે બંધ બન્યો હોય એ બંધ કેવો હોય? સવર્ગ સહસંયોજક. તો અહીંયા જેવો છે કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ? ટૂંકમાં 3. તો આની અંદર આનો બંધ ક્રમાંક આપણને કેટલો જોવા મળે? 3 બંધ ક્રમાંક આપણને રહેલો જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? તો આ રીતે આપણે બંધ ક્રમાંક ગણી શકીએ. હવે સમજો કે સમઇલેક્ટ્રોનીય આયનો કે જેમાં બંધ ક્રમાંક આપણને કેવો જોવા મળે? સમાન. કે સમઇલેક્ટ્રોનીય એટલે કોને કહેવાય? કે સમઇલેક્ટ્રોનીય આયન એટલે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન. ધારો કે હું F2 ની વાત કરું તો ફ્લોરિન, અહીંયા ફ્લોરિનના કેટલા પરમાણુ? 2. તો એકની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 9. બીજાની અંદર 9. તો 9 ને 9 18. તો આની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? 18. હવે હું લખું કે O2 - 2. તો એક ઓક્સિજનની અંદર 8, બીજા ઓક્સિજન 8 ને 8 16 અને -2 બે શું કરેલા હોય? મેળવેલા હોય. તો આની અંદર પણ 18 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ બંને કેવા કહેવાય? સમઇલેક્ટ્રોનીય. સમઇલેક્ટ્રોનીય. તો સમઇલેક્ટ્રોનીયમાં બંધ ક્રમાંક સમાન હોય. બંધ ક્રમાંક કેવા હોય? સમાન. તો આ બંનેમાં બંધ ક્રમાંક આપણને કેટલો જોવા મળે? 1 જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? એટલે કે સમઇલેક્ટ્રોનીય કોઈ સ્પીસીઝ રહેલી હોય તો સમઇલેક્ટ્રોનીય સ્પીસીઝમાં બંધ ક્રમાંક કેવો હોય? સમાન આપણને જોવા મળે. બીજું આપણે ઉદાહરણ લઈએ N2 CO અને NO+. જો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય?
14, 7 દુ ને 14, ઓક્સિજનના 8, કાર્બનના 6, 14, નાઇટ્રોજનના 7, ઓક્સિજનના 8, 8 ને 7 15, પણ પ્લસ એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન શું કરેલો હોય, ગુમાવેલો હોય. તો આમાં જોવો જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, આમાં પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન અને આમાં પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ ત્રણેય કેવા કહેવાય? સમ ઇલેક્ટ્રોનીય કહેવાય. કેવા કહેવાય? સમ ઇલેક્ટ્રોનીય. અને સમ ઇલેક્ટ્રોનીય હોય તો એનો બંધ ક્રમાંક કેવો હોય? સમાન. તો આ ત્રણેયનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થાય? 3 બંધ ક્રમાંક થાય. ખ્યાલ આવે? બંધ ક્રમાંક કેટલો થાય? 3. ક્લિયર? હવે એનાથી આગળ આપણે જોઈએ કે જે આ બંધ ક્રમાંક રહ્યો એ બંધ ક્રમાંક અણુઓની સ્થાયીતા સમજવા માટે ઉપયોગી હોય. જેમ બંધ ક્રમાંક વધશે એમ અણુની સ્થાયીતા કેવી થશે? વધશે. એટલે કે આ બંધ ક્રમાંક રહ્યો, સમજજો કે બંધ ક્રમાંક અણુની સ્થાયીતા સમજાવે. જેમ બંધ ક્રમાંક વધુ તેમ અણુ વધુ સ્થાયી. ખ્યાલ આવે? બંધ ક્રમાંક અણુની શું દર્શાવે? સ્થાયીતા. અને જેમ બંધ ક્રમાંક વધુ તેમ અણુ કેવો થાય? વધુ સ્થાયીતા ધરાવતો આપણને જોવા મળે. એટલે કે સમજો કે બંધ ક્રમાંક વધે તેમ એની બંધ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો વધે, તેમ એની બંધ લંબાઈ ઘટે. સમજો કે બંધ ક્રમાંક વધે તેમ બંધ લંબાઈ ઘટે, બંધ લંબાઈ ઘટે, બંધ લંબાઈ ઘટે, બંધ એન્થાલ્પી વધે. ખ્યાલ આવે? એટલે કે જેમ બંધ ક્રમાંક વધુ તેમ બંધ એન્થાલ્પી કેવી? વધારે. જેમ બંધ ક્રમાંક ઓછો તેમ બંધ એન્થાલ્પી કેવી? ઓછી આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સંસ્પંદન બંધારણ વિશે જોવાનું થશે કે જે જુદા જુદા અણુઓના સંસ્પંદન બંધારણ આપણે કઈ રીતે ડ્રો કરી શકાય તેના વિશે જોવાનું થશે. થેન્ક યુ.